قرآن پاک نے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ رشتہ بڑا خوب ہے. کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے، میری سوچ کے بڑی. جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے. تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے. اور حضور نے وضاحت کر دی، نبی پاک نے وضاحت کر دی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. ایک مثال دے لوں، بات آسان ہو جائے گی. جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو، دولت بے شمار ہو، مکان ایک نہیں چار ہو، اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہو، سارے دوست میری بات پہ توجہ کرنا، ہر شے ہو، بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو، بچوں کا فیوچر سیف ہو، لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو. بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے، وہ گھر صحیح چلتا ہے؟ آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ، یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا. حالانکہ پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی کے حالات ٹھیک نہیں. پاکستان یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، 95% گھروں میں اختلاف رائے ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے. اور یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا. جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے. بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں؟ اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی. گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں. پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا. اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا میرے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں 4 بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ پاگل ہے، مہربانی کریں وہ سیانی ہو جائے. میں بچوں کے لیے پریشان ہوں، کدھر کیا کروں؟ یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کو آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا. او بھائیو، پیار بڑا ہی ضروری، یہ محبت بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں نظام چلتا. محبت ہو جاتی ہے نا. چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی. داتا گانج بخش علی حجویری داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدث ہیں اور اتنی وارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے مجھے نہ توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا. عورت سے، بڑی توجہ سے بات سمجھنا. آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ نمازی تھا. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا نا اس کے محلے میں جا کے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا.
اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا. وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی, 2-1 باتیں ہوتی تھی, میں لوٹ آتا تھا. فرماتے ایک رات میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی. قاری صاحب نے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا. کہہ دیتے نا لوگ مولوی انہوں نے کام کو نہیں سانو تے اور بھی ہیں, تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ. فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی, سخت سردی تھی, رات لمبی تھی. میں اس کے گھر کے گرد جا کے نا تو منڈلانے لگا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی. فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا, پاؤں پھوٹنے لگی, تو وہ نا بھاگتی بھاگتی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں رش بڑا ہے, مہمان زیادہ ہیں, آج بات نہیں ہو سکے گی. کہتے یہ لفظ کہتے وہ نیچے اتر گئی. جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی اذان شروع ہو گئی. یوں سمجھ لیں کہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے بیت گئے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچانک نہ میں نے اپنے دل پہ توجہ کی. ساری رات وہ آئی نہیں تھی پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا, مجھے وہ بری بھی نہیں لگی. ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھرا پیار ہے, سچا پیار ہے. یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں, تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے, میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی مان گیا. تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا تو میرے اندر سے آواز آئی, عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا, اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے. پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی, پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ, پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام ہے جی گرمیاں دے روزے نے. پھر تیری زبان سے کوئی لفظ اس لیے کہ محبوب پر غصہ. کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے, پھر تو گلی گلی پھرا کرے, پھر تو اسی کا نام جپا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا, بیوی ان کی پروفیسر ہے, کہنے لگے جی آپ کے بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پیشاب مبارک پی جاتے تھے. لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی, بڑی جلدی. اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے, اس رستے کے مسافر نہیں. انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مل لیتے, ناک سے ریٹھ نکالتے تھے تو مل لیتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی, تمہارا شعبہ نہیں نا, تمہارا یہ شعبہ. کہنے لگے آپ سمجھا دیں. تو میں نے کہا بھائی سنو, آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے, ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں, یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے, اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں, صفائی نہیں کرتے, بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا, میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا. کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی. تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے, جب اس کی اپنی شادی ہو جائے, اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے, پھر بھی کہہ آتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے. اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا. یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی, پھر کوئی. اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا. تو میں نے کہا یہ باتیں دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے, جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو. جب تک بچہ غیر کا تھا, آواز کم کر, جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی, بدبو بھی آ رہی تھی, گھن بھی آ رہی تھی. پھر بچے نے الٹی کر دی, اماں کے کپڑوں پہ کر دی, اس کے گود میں کر دی,
अम्मा को कोई तकलीफ है, यूं अब क्या हुआ है, अब उससे प्यार हो गया, अब उससे मोहब्बत हो गई। फिर बड़े बड़े सरदार, ये बुखारी मुस्लिम है, बिन मसूद सख्फी अभी गैर मुस्लिम थे, जब हुदैबिया के मकाम पे आए तो वापस जाकर उन्होंने पैगाम मुसलमानों को नहीं दिया, आलमे कुफर को दिया, आलमे कुफर को। जाके कहने लगे काफिरों, मुसलमानों से कभी जंग ना करना। क्यों? कहने लगे मैं हुदैबिया में देख के आया हूँ, और मैं कोई बेवकूफ आदमी नहीं, नादान नहीं कि देख के आया हूँ तो मुतमईन हो गया हूँ, मैंने बड़े बड़े बादशाह देखे हुए, मैं सफीर हूँ, मैंने दुनिया देखी है, लेकिन जो ताजीम मुस्तफ़ा करीम के गुलाम इनकी करते हैं वो मैंने किसी को करते नहीं देखा, वो मैंने नहीं देखा। कहा क्या देखा है हो? बातें ना करें बड़ी देर, मेरी बात सुनो। हमारे यहाँ तो मिलाद के झंडे उठाने वाले भी गरीब गरीब लोग रह गए, नाराज तो नहीं हो गए आप हज़रात? जलसे में आने वाले भी गरीब लोग, जलसा कराने वाले भी गरीब लोग, तगड़े लोग भी जलसा कराते हैं पर किसी एमएनए का, वो भी झंडा लगाते हैं बाजारों पर किसी सियासी जमात का। अपने अपने नसीब है ना, सारी जिंदगी झूठों के नारे मारते हैं, सच्चे रसूल का नारा अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। देखा है पर मैं अजीब ही निजाम देख के आया हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया है, कुल्ली के लिए पानी मुंह में डाला, और जब वो पानी वापस निकला है ना, मैंने देखा है सहाबा ने हाथ आगे किया, और वह कहने लगा ये सारे गरीब लोग नहीं थे, इनमें बिलाल हबशी जैसे गरीब भी थे और अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसे सेठ भी थे। और मैंने देखा है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रीठ मुबारक निकाली है, मैंने अबू बकर सिद्दीक जैसे दानिशवरों को लाइन में खड़े देखा, मैंने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मजबूत आसाब के लोग, मजबूत कुव्वत फैसला रखने वाले, उन लोगों को मैंने लाइनों में खड़े देखा है, और मैंने अली उल मुर्तजा जैसे शेर को लाइन में खड़े देखा है। मैं शेरों को देख के आया हूँ जो लाइनों में खड़े हैं, और ख्वाहिश ये है कि उसकी कुल्ली के पानी का एक कतरा, और यार मैंने अजीब रंग देखा है, अजीब। आज तो मेरी जमात का ये हाल हुआ है कि जाली पीरों पे तनकीद करते करते लोगों ने असलियों का अदब भी छोड़ दिया। अब तो ये हाल हुआ है कि यहाँ दर्द वाली सोच वाली मजालस में भी यूं लगता है महफिल नहीं मेला है। कहाँ गए आंसू, कहाँ गई वो कैफियत? उर्वा बिन मसूद कहने लगे खबरदार उनसे जंग ना करना, इसलिए कि जो अपने मुस्तफा से इतना प्यार करते हैं वो दीन का झंडा कभी जमीन पे नहीं गिरने। आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे, ठीक है, पैसे लेके ना आइएगा। और एक मसला शरई और याद रख लें, बात सामने आ गई, अभी किसी नाथ खां को पैसे देने हो तो नाबालिग बच्चे के हाथ कभी ना देंगे, तो जायज़ ही नहीं शरअन। पता है आपको मसले का? नाबालिग बच्चा कोई चीज़ किसी को दे तो उससे लेना जायज़ ही नहीं, वो खुशी से भी दे तब भी लेना जायज़ नहीं, जब तक वो बालिग नहीं तब तक वो दे सकता ही नहीं। इस मसले को हमेशा ज़हन के अंदर है। समझ आ रही है मेरी बात की? नहीं, कोई नहीं, आपने समझा नहीं बात को, समझते तो हाँ ना करते। नाबालिग बच्चे को कभी पैसे दे के नहीं उठाएंगे, इसलिए कि जायज़ नहीं उसके हाथों से लेना, जायज़ नहीं, वरना माहौल का। खलीफा थे, वो कहते मुझे कई दफ़ा मेरे यारों ने कहा था कि आला हज़रत से मिलने चले, तो मैं कहता था मैं खुद सैयद हूँ, खुद आलिम हूँ, मैं क्यों जाऊँ किसी के पास। कहता जिस दिन पहले दिन गया ना तो एक छोटा तालिब इल्म कुएं पे पानी निकाल के वुजू कर रहा था, मैंने कुएं से पानी मैंने समझा कि ड्यूटी, आपको पता ना बड़ी मुसीबत होती है तालिब इल्मों के हिस्से में आई हुई, सारे काम उन बेचारों नहीं करने होते, यानी कदमों के नीचे फरिश्तों ने पारे बिछाए होते हैं और कंधे के ऊपर कमेटी वालों ने कुर्बानी की खाल रखी होती है, ये तालिब इल्मों का अशर होता है। तो वो तालिब इल्म बेचारा पानी निकाला हुआ था उसने, सैयद साहब कहते हैं मैं वुजू करने लगा ना, तालिब इल्म कहने लगा बाबा जी पूछ तो लो, पानी तो मेरा है। मैंने समझा कि शायद खिदमत पे मामूर है, नमाजियों को वुजू कर, उसने कहा पानी तो मेरा है। तो मैंने कहा चल बेटे तू इजाजत ही दे दे, मैं वुजू कर लूँ। तो कहने लगा आपको मसले का पता होना चाहिए, मैं नाबालिग हूँ, अपनी मर्जी से भी चीज किसी को नहीं दे सकता। सैयद साहब कहते मैंने अल्लाहु अकबर कहा और
میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے اور احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے. اس کرمد ہے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا. میں تو گدا ہوں اپنے قریب میرا دین پار آئے نہ. عام نامبر سے مطلب رسول پاک کی محبت انسان کو سجاتے ہیں, تکبر دور کرتے, عاجزی پیدا کرتے. یہ روح کا وضو کراتی ہے. جب حضور کی محبت میں لوگ روتے ہیں تو پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. نبی پاک کی محبت انسان کو آداب کا پابند کرتی ہے. وہ نعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. مسجد کی صفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. حضور سے محبت ہوتی ہے تو بہانے نہیں کرتا بندہ کہ اب میں رمضان سے نماز شروع کروں گا, حج کر کے آؤں گا تو نیک بنوں گا, داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا, پھر یہ بہانے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ محبت عمل کرنا آسان کرتی ہے, محبت آسانی پیدا کرتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سب سے زیادہ راضی کب ہوئے. حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے پر کنز المال سے عرض کر رہا ہوں, وہاں تفصیل زیادہ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی نے پوچھا راضی کب ہوئے. انسان بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے. جب مسلمان ہوئے تھے تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے. جب اللہ نے بیٹا دیا تھا تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے. اور پھر اللہ نے انہیں امیر المومنین بنایا. یہ سارے وقت ہوتے ہیں نا خوشی کے. کہا راضی کب ہوئے. صدیق اکبر بیٹھ گئے. فرمانے لگا بتاتا ہوں. بتائیے. فرمانے لگے اس دن بڑا ہی راضی ہوا تھا جس دن میں نبی پاک کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں بڑا راضی ہوا. کہا کس طرح. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو گرمی زیادہ تھی. میں نے دیکھا کہ حضور کا پسینہ اور پسینے کے قطرے میں نے چہرے پر ٹپکتے دیکھے. فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ کوئی ٹھنڈا سایہ ملے تو میں حضور کو تھوڑا آرام کروں. فرماتے ہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی. ایک پہاڑ کی ڈھلان تھوڑی جھکی ہوئی تھی. میری نظر پڑی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو دیکھ آؤں. حضور نے فرمایا دیکھ لو. کہتے میں گیا اور اپنی پگڑی کھول کے میں نے اس جگہ کو صاف کیا. پھر میں نے وہاں اپنی چادر بچھائی. عرض کی حضور تھوڑی دیر آرام کر لیں. تو بھائی یہاں لوگ کہتے ہیں تعلیمات کی بات کرو, نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرو, اور جب تک ذات سے پیار نہیں نہ ہوتا بندہ بات بھی نہیں مانتا. یہ محبت مصطفیٰ ہوگی تو سارے کام آسان ہو گئے. عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسان کر دے گا جینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دیکھ کے آیا سایہ. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کریں. جب حضور لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو مصطفیٰ کریم کو پیش کروں. کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس سے میں نے کہا کہ دودھ دے دو گے تھوڑا سا. وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ڈیرے پہ مانگتے تو 3 دینار, یہاں 4 دینار. آپ فرمانے لگے میں نے تو سوچا تھا تو بہت بڑی قیمت مانگے گا, صرف 4 دینار. کہتے ہیں اسی وقت دیا. میں نے اسے کہا ذرا دیکھنا یہ صحابہ روایت کر رہے ہیں, محدثین قبول کر رہے ہیں, جرح و تعدیل کے بعد اپنی کتب میں لا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بھی دین کی اصل ہے. اس کا مطلب ہے یہی بنیادی دین ہے جو ہمارے محدثین نے ہم تک پہنچایا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ پانی کہاں ملے گا. وہ کہنے لگا پانی بڑی دور ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. بتا جانا کہاں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے کہا پہاڑی کے پیچھے کنواں ہے. لکڑی کے پیالے میں نے پیالہ پانی بھرا. پھر میں دلی سے واپس آ کر کے میں نے اس چرواہے سے کہا یار اس طرح کرو پہلے اپنے ہاتھ دھو لو, پھر بکری کے تھن دھو لو, پھر مجھے دودھ دھو دو. کہتے مجھے کہنے لگا بڑے صاف ستھرے لگتے ہو, بڑے نفیس ہو. اور میں نے کہا یار میری بات نہیں, جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا. جن کے لیے لے کے جانے
अब आ रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता इसलिए चल रहा हूं कि दूध गिर ना जाए, और परेशान इस बात में हूं कि देर हो गई तो दोबारा गर्म ना हो जाए। आप फरमाते ला के मैं महबूब की बारगाह में हाजिर हुआ तो हुजूर की आंख मुबारक लगी हुई थी। अब दिल में ख्याल आया जगा मैं सकता नहीं, और अगर हुजूर देर से उठे तो फिर गर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं खड़ा हुआ ही था कि मेरे मुस्तफा ने आंखें खोली, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं घुटनों के बल बैठकर जब मैंने वो दूध का प्याला मुस्तफा को पेश किया, उस परदेश में, उस सफर में, जब दाएं बाएं कोई और नहीं था, जब वो मैंने पेश किया ना, हुजूर ने पहले 3 घूंट पिए। फरमाने लगे अबू दरदा कि वो 3 घूंट पी के मेरी तरफ देख के हुजूर मुस्कुराए ना तो मैं खुल के रोया, मैं खुल के रोया। और फरमाते जब नबी पाक ने वो सारा दूध पी लिया तो हुजूर ने फरमाया ना मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो फरमाते अबू दरदा मैं उस दिन इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ कि ना उससे पहले कभी हुआ था ना उसके बाद कभी हुआ। फरमाया करते थे अल्लाह ने लोगों को अकल दी है इस्तेमाल करने के लिए, पर लोग सारी जिंदगी अकल के हाथों इस्तेमाल होते हैं। अक्लमंदों का मुर्शद भी कोई नहीं होता, कई मेरी तरह के पढ़े लिखे होते हैं उनका भी पीर कोई नहीं होता, खुद ही बहुत बड़े पीर होते हैं, कोई नहीं इतना मोटा हो जाता है, किसी जगह ना प्यार करने देता है ना मोहब्बत करने देता है। 4 पैसे आ जाएं तो उस आदमी का भी कोई रहनुमा नहीं होता, इसलिए कि अब वो खुद सारा कुछ हो जाता है। भाइयों रसूल पाक के गुलामों ने जब मुस्तफ़ा करीम की बारी आई तो अकल नबी पाक के कदमों पे कुर्बान कर दी। फिर उन्होंने दाएं बाएं इधर उधर नहीं देखा, कभी नहीं कोई सवाल कोई जवाब, कभी इधर उधर नहीं गए, सीधा पढ़िए ये रवायत मिशकात में भी है, तबरानी में भी है, सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखा जा रहा था। तो जो है मेरे दोस्त, हम वैसे सारी जिंदगी यही सुनते रहे हैं कि अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, हुक्म अदब पे फ़ौक़ियत रखता है, सुना यही है। लेकिन सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखा जा रहा था, लिखने वाले थे मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली लिख रहे थे। हुजूर ने फरमाया लिखो, लिखा। हज़रत अली ने पहली इबारत लिखी तो लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहदा जब लिखा ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, अबू सुफियान बोल पड़े, कहने लगे जी आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखिए, क्योंकि हम माज़अल्लाह हम रसूलुल्लाह तो मानते नहीं, ये मान जाए तो झगड़ा खत्म। मोहम्मद इब्ने हुजूर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह भी है ना, और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हैं। इमाम ज़ुरकानी कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा हज़रत अली से, अली इस तरह करो रसूलुल्लाह काट के ना तो इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। हज़रत मौला अली शेर खुदा खामोश हो गए। सुना हमने यही है सारी जिंदगी कि हुक्म फ़ौक़ियत रखता है, लेकिन हज़रत अली खामोश हो गए। हुजूर ने दूसरी दफा कहा अली रसूलुल्लाह काट के ना तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। हज़रत मौला अली शेर खुदा खामोश हैं। तीसरी दफा जब हुजूर ने कहा तो इमाम ज़ुरकानी कहते कलम नीचे रखा हज़रत अली ने, हाथ बांधे और आंखों में आंसू आ गए। या रसूलल्लाह मैं मजबूर हूँ, मुझे रसूलुल्लाह लिखना तो आता है पर काटना नहीं आता। हुजूर मैं ना यहाँ मजबूर हूँ, हुजूर मैं मजबूर हूँ, लिखना आता है पर काटना। भाई सवाल उठता है ना कि लिखना आता है तो काटना क्यों नहीं आता? लेकिन 1500 सहाबा मौजूद थे, किसी ने इतराज़ नहीं किया। अली हुजूर हुक्म दे रहे हैं लिखो, क्यों नहीं लिख रहे? होता ना वो बी काम एम एमएससी तो फटाफट दर्स देता, मौलाना आप ये क्या कह रहे हैं? हुजूर ने कहा तो वैसे करें। तो मेरे भाई जब मोहब्बत होती है ना, एक शेर है ख्वाजा गुलाम, अगर आपकी समझ में आए तो बड़ी अच्छी बात है, ना आए तो फिर भी बड़ी अच्छी बात है, अगर समझ में आए तो क्या बात। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब कहा करते थे तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन मन दी हांडी नून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा
वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। हुजूर काटा, बोलिए काटा। लिखा होता है तो लोग कैसे काट देते हैं, लिखा होता है काट देते हैं, कैसे काट देते हैं खुदा बेहतर जाने। मौला अली से तो नहीं काटा गया, हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे नहीं काटा जाता। अल्लामा इकबाल जैसे लोग तड़पते थे आखिरी उम्र में, कहते थे खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे, अल्लाह मुझे मजनून कर दे नबी पाक के इश्क में। मैं नहीं मजीद फलसफा मंतक इधर नहीं जाना चाहता, मुझे दीवानगी दे रसूलुल्लाह की मोहब्बत की, मैं नहीं जानता। ये जो लोग दीवाने थे ना बड़े अच्छे, अब तो बहस ही रह गई है, अमल खत्म हो गया, अब बहस रह गई। जिसको 35 साल हो गए ना मिलाद मनाते, वो भी हर साल आके पूछ लेता है कि जायज तो है ना मनाना। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे 35 साल से तू मना रहा है, अब तो ये पूछा कर कि मैं कितना दुरूद पढ़ूं महफिल मिलाद, आप तो ये कहा कर कि वुजू किस तरह करना है मिलाद का लंगर पकाने। अभी तक सवाल कर रहे, मोहब्बत करने वाले करके गुजर गए, तो अभी तक बहस कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो सहाबा की समझ में नहीं आती, के सामने रसूलुल्लाह की साथ जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत बहस नहीं करती, मोहब्बत प्यार करती है। मोहब्बत मैं गुलाम नबी पाक, ऐसे ही है ना जी। किसी से कहना दाढ़ी रख लो, बहस शुरू कर देता है, कहना मैं आज नेक नहीं। मैं कहता हूँ ये हुजूर को कहना चाहिए था ना कि जब पूरा नेक बने तब रखे, तूने क्यों बहस शुरू की? दाढ़ी हुजूर ने रखी है ना, लिहाजा हमने इंशाल्लाह तो कह दे, वादा नहीं ले रहा, हुजूर ने रखी है ना, हमें इससे गरज है कि अच्छी लगे या ना लगे। गुलाम का काम गुलामी करना कि बहस करना? हुजूर ने कहा सच बोलो, दुकान चले चाहे, हमने क्या करना है? बोले ये बहस है। हुजूर ने कहा बीबियां पर्दा करें, अब हमारे घर में वो बीबी रहेगी जो पर्दा करेगी, जो नहीं करेगी वो हमारे घर में रह सकती, क्योंकि हम नबी पाक के गुलाम, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं सल्लल्लाहु। इमाम अहमद बिन हंबल बाजार गए तो गुलाम खरीद के लाए। आपने फरमाया तेरा नाम क्या है? तो वो कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता, आप किसी को भी आवाज देंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही बुला रहे हैं। आप फरमाने लगे तू खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, जो टुकड़ा बच गया ना डाल देना, चुप करके खा जाओ। फरमाया ये हुजरे हैं, को कमरा पसंद कर ले। कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, आप जहाँ इशारा करेंगे मैं सो जाऊंगा। इमाम साहब फरमाते मुझे वजद हो गया, मैं तो रोने लगा। मैंने कहा उठो यार सीने से लग, तू गुलाम बनने के काबिल तो नहीं, तू तो आका बनने के काबिल। बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तबसरा किया इसको। बाबा साहब कहते हैं कि एक लुकमा डालते हो कुत्ते को, कुत्ता हमारा गुलाम होता है ना, हम मालिक को पूछते हैं एक लुकमा डालते हो, दूसरा लुकमा वो मांगे ना दूसरी रोटी तो जूते मारते हो। खुद रात को पंखे के नीचे सोते हो, वो बेचारा सारी रात पहरा देता है, और सवेरे जाके किसी दरख्त के नीचे रुख के नीचे सो जाता है। आप फरमाते हैं कि जिसका तू मालिक है तो अपना एहसान देख और उसकी नौकरी देख, और जो तेरा मालिक है उसका एहसान देख और अपनी ड्यूटी देख। कुत्तू बहाने क्या कहते हैं बाबा साहब? बाबा साहब कहते हैं राती जागे शेख सदावे ते राती जाग दे कुत्ते, तैथों कुत्ते मालिक दा दर मूल ना छड़ दे, भावें मारो 100 जुत्ते। तैथों कुत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, भावें मालिक होवन सुत्ते। तैथों कुत्ते रुखा सुखा खा, दिने जार रुखा विच सुत्ते। तैथों कुत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए। वो तो आगे गुजर जाएंगे इस तरह। तो अशरफुल मखलूकात है, थोड़ा ख्याल करें। हमारी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहस में रह गई। बहस इतने कमजोर हैं हम कि आज तक बहस कर रहे हैं, आज तक कि हुजूर पे दुरूद कौन सा पढ़ना चाहिए।
खुदा के बंदे, जिसको मोहब्बत होती है ना, वो बहस नहीं करता, वो दरूद पढ़ता है। दरूद सलाम पढ़ने वाले कम है, मसला पूछने वाले ज्यादा है। आप यकीन करो, या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले जोश के साथ वो तो चंद मिलते हैं इलाके में, और उस पर दलाइल लेने वाला सारा शहर। खुदा का खौफ करें, अमल करें। दीन को बहस करने नहीं आया कि हर मौजू पर बहस करें, फेसबुक पे अपनी राय का इजहार करें। दीन बहस के लिए नहीं आया, इसे मौजू बहस ना बनाओ, ये अमल करने के लिए, इस पर अमल करें। हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला हुदैबिया तक तशरीफ लाए नबी करीम अलैहिस्सलाम। उधर से हज़रत अबू जंदल जो थे, ये वो दलील से आप देखें कि वालिद में जंजीरों से बांधा हुआ था, हाथ में भी जंजीरें थी, पैरों में भी जंजीरें थी, और इनका बाप रोज डंडों से मारता था। इन्हें पता चल गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुदैबिया तक आ गए। हज़रत अबू जंदल कमरे में कैद थे, बाप और भाई ने कैद किया हुआ है। उन्होंने ना अपना सर मार मार के ना खिड़की को तो खिड़की तोड़ी। डॉक्टर अहमद अब्दुल रज़ाक ने सीरतुन नबविया में लिखा है, खिड़की तोड़ के बाहर आए। दीगर किताबों में भी है ये रवायत। बाहर आए ना जब, हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते, हमने ना हुदैबिया की शराइत लिख ली थी। उन शराइत में एक शर्त ये थी कि मक्के से जो शख्स आएगा हुजूर साथ नहीं ले जाएंगे, वहां भी जाएगा तो पनाह नहीं देंगे, और अगर मदीने का को वहां चला गया तो वो वापस नहीं करेंगे। उस वक्त तो ये शर्त बड़ी कमजोर लगती थी, पर सबसे ज्यादा फायदा इसी शर्त ने इस्लाम को अता फरमाया। इसलिए कि जो आदमी मक्के से आता था उसे पता था मदीने तो हुजूर के पास रह नहीं सकता, हुजूर ने वादा कर लिया, मक्के वापस जा नहीं सकते थे। वो किसी तीसरे शहर में जाके बैठता था, तो सहाबी जब तीसरे शहर में बैठते थे तो सारे का सारा शहर ही मुसलमान होता था। इस शर्त की बरकत से कई कई शहरों तक दीन फैल गया। हजरत अबू जंदल कैद थे, उनके वालिद ने भाई ने कैद किया हुआ था, ये खिड़की तोड़ करके आए। मेरे दोस्तों, जब हुदैबिया में कहते हैं जिस रास्ते से चल के आए थे, जो पैरों में जंजीरें थी, जहाँ से चल के आ रहे थे, खून बहता आ रहा, खून बहता आ रहा। फरमाते आके हुजूर के सामने खड़े हुए तो बड़े दर्द से हुए, बड़े दर्द से, या रसूलल्लाह मुझे छोड़ के ना जाइएगा, मेरा बाप डंडों से मार रहा है। तो मुझे बता, बाप कभी ऐसे छोड़ के चला जाए और मुर्शिद छोड़ के चला जाए तो वो चीज़ बाकी रहती है। लेकिन इश्क जब सच्चा होता है, तो मैं शुरू में कह चुका, फिर महबूब पे गुस्सा नहीं आता, फिर कोई बात ऐसी नहीं होती जो दिल में रह जाए। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दर्द से रोए, या रसूलल्लाह छोड़ के ना जाइएगा, हुजूर ये देखे मेरा बाप मुझे डंडों से मारता है। नहीं हुए थे, हमारा दिल कर रहा था कि हुजूर इजाजत दे तो हम इन काफिरों के पर खचे बखेर दे, इतना भी कोई जुल्म करता है। कहते हैं हुजूर उठे, हज़रत अबू जंदल का सर महबूब ने अपने कंधे पे रखा। जनाब अबू जंदल भी खोल के रोए, एक बारी मेरियां अखियां चो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने ते हर वेले आहो जारी दा। कहते खुल के रोए हजरत अबू जंदल, अब हुजूर मुझे छोड़ के न जाइएगा। जब वो रो रहे थे तो अबू सुफियान उठे, कहा आपने वादा कर लिया, ले जा नहीं सकते। एक सहाबी ने कहा तो दस्तखत नहीं हुआ, कहा नहीं फिर हम तोड़ते हैं मुआहदा। सुनना बात, गौर करना, अकल कहाँ तक इंसान को परेशान करती है, मोहब्बत उसे कितना सलीका सिखाती है, कितनी इताअत और इत्तिबा सिखाती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना हजरत अबू जंदल को तसल्ली दी, थपकी दे के ना कंधे पे फरमाया, तेरा थोड़ा सा इम्तिहान, दिल पे हाथ रख के बताना काम बड़ा मुश्किल है, तेरा थोड़ा सा इम्तिहान रह गया है। जनाब अबू जंदल को ये कह के हुजूर ने रुके अंदर फेरा तो उनके वालिद ने गिरेबान से पकड़ा, खींच के ले गए और कहने लगे, इनके साथ तुम आदल्ला जाना चाहता था जो तुझे लेके नहीं गए, इनके साथ। मेरा रसूल वादों का पक्का है, मेरा तो ईमान पहले से मजबूत हो गया। और क्या शानदार लफ्ज लिखे डॉक्टर साहब ने। हजरत अबू जंदल कहने लगे, अब्बा आप इस तरह कर, मेरी ये जंजीरें खोल दे, हाथों की भी खोल दे, पैरों की भी खोल दे, और मुझे बता मैंने किस कमरे में कैद होना, तू बस बता दे कहाँ कैद होना है। अब मैं तेरा कैदी नहीं हूं, अब मैं मोहम्मद अरबी के हुक्म का कैदी हूं।
जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया हुक्म नहीं आता मैं कैद में रहूंगा और मैं खुशी के साथ रहूंगा। तार वहां खड़े थे ना, जितने वालिद समेत, कहते हमारी तवज्जो बाकी मामला से हट गई और जनाबे अबू जंदल की तरफ चली। ये भी रंग होता है, ये भी। वो क्या कहा था मियाँ साहब ने? मियाँ साहब फरमाने लगे कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। ये पक्का रंग होता है। गप्पे लगा रहे होते हैं, असर की अजान होती है तो काम याद आ जाता है। बहुत बड़ी सजा है। सारी जिंदगी इंसान बाकी सारे काम दिलचस्पी से करे और नमाज उस पर बोझ रहे तो उसे तौबा करनी चाहिए कि कहाँ कोई ऐसी कोताही है जिसकी वजह से ये सारा कुछ। मेरे भाई, जब मोहब्बत होती है फिर सजदे भी तवील होते हैं, जब मोहब्बत होती है फिर कुरान पाक की तिलावत की भी कसरत होती है, जब मोहब्बत होती है सारे काम आसान हो जाते हैं। हुजूर से मोहब्बत करें। वो कैसे पैदा होगी? दरूद और सलाम ज्यादा पढ़ा करें, हुजूर की नातें ज्यादा सुना करें। और नात के लिए महफिल जरूरी नहीं होती, अब तो टेप रिकॉर्डर पे भी नात मिल जाती है। रात को कोशिश करें नात सुन के सोया करें, नात सुन के। मुझे एक संगी ने कहा एक दफा कि मोहब्बत रसूल बच्चों में पैदा करनी हो तो क्या तरीका है? तो मैंने कहा मैंने तो एक बुजुर्ग को देखा है, मेरा ख्याल है उस तरह मोहब्बत पैदा हो ही जाती है। एक है मैं तकरीर कर रहा हूँ मोहब्बत रसूल, ये तो कई दफा रटे रटाए जुमले भी हो सकते हैं। एक है मेरे बच्चों में जब मोहब्बत रसूल पैदा होगी तो वो मेरा अमल देखेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे। एक बुजुर्ग घर में लेटे, अचानक रोने लगे, बीवी जागी, बच्चों को जगाया, पता करो। बच्चे कहने लगे अम्मा आप पूछे। पूछ के बाहर आई कमरे से, अम्मा अब्बा को क्या है? तो तुम्हारे वाली बात नहीं, इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? यकीन तबीब का मामला, डॉक्टर का, तो बुलाते हैं का बेटा तुम्हारे वाली बात। अम्मा बताएं तो सही माजरा क्या है? का बेटा कुछ भी नहीं, तुम्हारे अब्बा को मदीना रसूलुल्लाह का शहर याद आता है, उस दर्द से रो रहे हैं। बताओ बच्चों में मोहब्बत रसूल पैदा होगी कि नहीं होगी? वो तड़प आएगी कि नहीं आएगी? वो समझेंगे ना इस बात को कि ये भी एक दुख है, ये भी एक तकलीफ है। लेकिन अगर अब्बा सिर्फ इसीलिए रोए कि 10 लाख रुपया, इसीलिए रोए कि वो सामने वाला प्लाट नहीं मिल रहा, फिर बच्चों में मोहब्बत नहीं पैदा होती, लालच ही पैदा होता है। अमल हमारा, किरदार, उसके पास आंसू ऐसे हो जो हमने नबी पाक के लिए सवाल किया, तो मदीना शरीफ जाके बहाने हो महफूज करके रखे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह हमें अपने महबूब की सच्ची गुलामी अता फरमाए, गुलामी में जिंदा रखे, गुलामी में मौत अता फरमाए। आमीन। आखिर दावा।